Oxidative phosphorylation. There are two processes: oxidation and phosphorylation. എവിടെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുക? NADH NAD ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെ FADH to FAD ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എൻ എനർജി. ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ADP ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ATP ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും, ഇവിടെ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കും. രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിഡേറ്റ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കും. So during biological oxidation, as electrons flow along the respiratory chain from higher to lower level, large amount of energy is released. ഇതിലൂടെ electron transfer ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് some of the energy is utilized to convert ADP into ATP. The conversion of oxidation reduction energy into high energy phosphate bond is known as oxidative phosphorylation. Step-by-step transfer of electrons lead to pumping of proton out of mitochondrial matrix. As a result, membrane potential is generated. When the proton flows back to the mitochondrial matrix, ATP is synthesized. NADH ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് പ്രോട്ടോണുകൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഈ മൂന്ന് സൈറ്റിലൂടെ പ്രോട്ടോണുകൾ ഉള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേസമയത്ത് തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ചെയിൻ വഴി ETS വഴി നേരെ ഫൈനലി മൂവ് ടു ദ ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോണുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് അത് ഹൈഡ്രജനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, so thus a series of redox reactions take place in the cytochrome chain. Last member, cytochrome C, transfer the electrons directly to the molecular oxygens. This reduces and excites the chain, result in the formation of OH minus ion. Hydroxyl ion combined with the H plus ion to form water. Already oxidative phosphorylation is the enzymatic phosphorylation of ADP to form ATP, utilizing free energy of oxidation from the respiratory chain. So the coupling of oxidation and phosphorylation take place, hence called oxidative phosphorylations. Three coupling reaction occurs at three different coupling sites in the respiratory chain. Firstly, NADH NAD ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോട്ടോൺ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. So this is the first coupling site, this is a second coupling site, and this is a third coupling site. ഈ ഓരോ സൈറ്റിലും ഓരോ പ്രോട്ടോണുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ATP ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു NAD ആയിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 3 ATP ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. FADH-ന് രണ്ട് കപ്ലിംഗ് സൈറ്റാണ് ഉള്ളത്, ഒന്ന് ഇതും ഒന്ന് ഇതും, ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ FADH-ന് 2 ATP മോളിക്കൂളും NADH-ന് 3 ATP മോളിക്കൂളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് കപ്ലിംഗ് സൈറ്റ് ഇതാണ് ഹിയർ, ഇതിന് പറയുന്ന NADH dehydrogenase എന്ന് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ ബൈ cytochrome B by cytochrome C1 here. ഇവിടെ മുന്നത്തെ പിക്ചർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. This is a third one, cytochrome A by cytochrome A3. At this point, high energy intermediates are formed and their oxidation releases large amount of energy which derives the ATP synthesis. Now how the detail about how the ATP is synthesized. That's a very simple process. It is governed by the enzyme ATP synthase located in the inner mitochondrial membrane. So this is the ATPase. It's also known as complex 5. Where it is located? It is located in the intermembrane space, and it has two units. One is here, this one, and the second is this one. The first one is called F0 unit. This is the F0 and this is the F1 unit. This is the F1 and this is the F0 unit. F0 span in the inner mitochondrial space membrane and composed of same type of 4 polypeptide chains. 4 polypeptide chain കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
The F1, this one, F1 has 9 polypeptide chains of 5 kinds. F1 9 ടൈപ്പ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട്. F1 9 polypeptide chains ഉണ്ട്. 9 polypeptide chains of 5 kinds. What are they? ആൽഫ എത്രണ്ണം? 1 2 ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ഇവിടെ, ഹിയർ. ബീറ്റ 3 1 ഒന്ന് ഇവിടെ, ഇവിടെ, ഇവിടെ. Then 3 3 6. Then gamma, epsilon, and one more is there, that is the delta one. Delta here, not that, here. Delta chain. So total 9 polypeptide chains are there. The F0 unit serve as the proton channel. Proton channel ഇതുവഴിയാണ് പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത്. പ്രോട്ടോൺ ചാനലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. F1 unit serve as the active center. Actually this is where the ATP is synthesized. ഇതിൽ ആൽഫ ചെയിൻ ആണ്, ഇതാണ് ആൽഫ ചെയിൻ ആണ് എ ഡി പി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണ് എ ഡി പി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ടാണ് അത് എ ടി പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബീറ്റ ചെയിൻ അതിൻ്റെ കാറ്റാലിറ്റിക് സൈറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഗാമ ചെയിൻ സെർവേഴ്സ് ഗേറ്റ്, ഇതാണ് ഗാമ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗാമ ചെയിൻ ആണ്. എ ടി പി സിന്തസിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് കെമി ഓസ്മോട്ടിക് കപ്ലിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്താണ് നോക്കാം. വെൻ ഹൈ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ down along the ETS to molecular oxygen, proton are taken from the inner side of the inner membrane and expelled to the inner space. അതായത് ഇവിടുന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഓക്സിജനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം, അതേ സമയത്ത് തന്നെ പ്രോട്ടോണുകൾ ഇവിടുന്ന് ഈ സ്പേസിലേക്ക്, ഇൻ്റർ മെമ്പറൈൻ സ്പേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ 3 സൈഡിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. So the ETS act as a proton pump. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ETX എന്തായാലും ഒരു പ്രോട്ടോൺ പമ്പായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം, ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടോൺ പമ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. The outward translocation and expulsion of proton cause proton concentration gradient and a pH gradient here. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് H+ അയോൺ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയായിരിക്കും എക്സസ്, കൂടുതൽ H+ അയോൺസ് ഇവിടെ കൂടുതൽ H+ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും. So it creates a potential difference, potential electrochemical potential across the inner membrane and form a proton motive force. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ H+ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് പ്രോട്ടോൺ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്, PM. പ്രോട്ടോൺ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ദിസ് സെർവ് ആസ് ദ എനർജി ഫോർ ദ ATP സിന്തസിസ്. ഈ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ADPയെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ATP ആയിട്ട് മാർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The enzyme ATP synthase translocate proton from intermembrane space to the matrix. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് പ്രോട്ടോണ് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടൽ സഹായിക്കലാണ്. ആ കടത്തിവിടുന്ന സമയത്ത് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക. The entering of proton causes a conformational changes in the F1 unit. ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും, ഈ ഭാഗത്തൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. So that the alpha polypeptide chain combine with the ADP and phosphate. With the help of catalytic site, ATP is synthesized. ഇത് ബീറ്റ ചെയിൻ ആണ്, ഇത് ആൽഫയാണ്, ഇത് ആൽഫ, ഇത് ബീറ്റ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ADP ബൈൻഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ATP ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാധനമാണ്, ഇത് ബീറ്റ യൂണിറ്റ് ആണ്. It also moves the proton inward and release them to the mitochondrial matrix. ഇതിലേക്ക് തിരിച്ച് ഈ പ്രോട്ടോൺ നേരെ ഇതിലൂടെ വന്നിട്ട് നേരെ പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. Once protons are released, the enzyme return to its original conformation and ATP is released. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ ഇവിടത്തേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ എൻസൈംസിന് വരുന്നതാണ് ATP സിന്തേസ്. അതിൻ്റെ കൺഫർമേഷന് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവുകയും ATP ഓൾറെഡി ഉണ്ടായ ATP എന്ത് ചെയ്യും? സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് കെമി ഓസ്മോട്ടിക് കപ്ലിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത്? 2 പോയിന്റാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, പ്രോട്ടോണുകൾ മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് ഇന്റർ മെംബ്രെയിൻ സ്പേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ് ആയിട്ട് പ്രോട്ടോണുകൾ 3 കപ്ലിംഗ് സൈറ്റിലൂടെയും ഇന്റർ മെംബ്രെയിൻ സ്പേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോട്ടോൺ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. നാലാമത്തെ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രോട്ടോണുകൾ തിരിച്ച് ATP സിന്തേസ് കോംപ്ലക്സ് 5 ATP സിന്തേസ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് 5 വഴി ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ എൻസൈംസിന് മുകളിൽ ഒരു കൺഫർമേഷണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുകയും ആൽഫ പോളിപെപ്റ്റൈഡിന് മുകളിൽ ADP പ്ലസ് ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയും അതിന് വേണ്ട ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് ബീറ്റ ചെയിനാണ്. കാറ്റലിറ്റിക് സൈറ്റ് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ബീറ്റ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആണ്. ഇതുമാണ്. Thus the ATP is synthesized.